الفاتحة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والصحابة أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح آبائنا أمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمينا في الدين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات صلى الله على شيخنا مربي أرواحنا الحبيب علي بن الحبيب عبد الرحمن السقام ولشيخنا مربي أرواحنا هدي الدين والخير وللشيخ مؤلف فضل الشيخ محمد الموصول وفري وعند الشيخ عبد الرحمن والمغفرة أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعيد درجاتهم الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وكراماتهم وإمدادهم بالدين والدنيا والآخرة. الفاتحة لهذه النية على كل نية صالحة جالبة لكل خير دافعة لكل شر وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات الله تغشى أشرف الرسل الأطائب وتعم الآل جمعا ما بدا نور الكواكب. أقبل السعد علينا والهنا من كل جانب فلنا البشرى بسعد جاءنا من خير واهب. جمالا قد تجلى بالمشارق والمغارب
أهلا وسهلا بك يا خير الحبائب صلوات الله تغشى أشرف رسل الأطهار وتعم العالم جمعا ما بدا نور الكواكب مرحبا أهلا بشمس خفيت فيها الكواكب مرحبا أهلا بشمس قد محت كل الغياهب صلوات الله تغشى أشرف رسل الأطهار وتعم العالم جمعا ما بدا نور الكواكب مرحبا أهلا بشمس خفيت فيها الكواكب مرحبا أهلا بشمس قد محت كل الغياهب صلوات الله تغشى أشرف رسل الأطهار وتعم العالم جمعا ما بدا نور الكواكب يا شريف الأصل نودنا بك في كل النوائب أنت ملجأ كل عاصٍ أنت مأوى كل تائب صلوات الله تغشى أشرف رسل الأطهار وتعم العالم جمعا ما بدا نور الكواكب وله الشكر على ما قد حبانا من مواهب يا كريما يا رحيما جد وعجل بالمطالب صلوات الله تغشى أشرف رسل الأطهار وتعم العالم جمعا ما بدا نور الكواكب من توجه نحو بابك ما رجا من ذاك خائب واغفر ذنب عبد قد أتى نحوك تائب صلوات الله تغشى أشرف رسل الأطهار وتعم العالم جمعا
وحضر آخر وسأل عن ذلك فقال العلم أفضل من المال فقال بأي دليل قال المال يحفظ من السارق والعلم لا يحفظ من السارق فذهب بهذا الجواب وهدر آخر وسأل عنه فقال بأي دليل قال صاحب المال يحاسب يوم القيامة وصاحب العلم يشفع يوم القيامة فذهب بهذا الجواب وجاء آخر وقال العلم أفضل أم المال فقال العلم أفضل من المال فقال بأي دليل قال المال يندرس بطول المكث ومرور الزمان والعلم لا يندرس ولا يبلى فذهب بهذا الجواب وحضر آخر وسأل فقال العلم أفضل أم المال فقال العلم أفضل فقال بأي دليل فقال المال يقسي القلب والعلم ينور القلب فذهب بهذا الجواب وحضر الآخر فسأل عن ذلك فقال العلم أفضل أم المال فقال العلم أفضل من المال فقال بأي دليل قال صاحب المال يدعي الربوبية بسبب المال ويدعي صاحب العلم العبودية فلو سألوني عن هذا لأجبت. Benerin tuh, yang salah benerin tuh, bukan sin tapi apa? Ba. Di kitab sin tuh ya, la ajastu, yang benar ba tuh. La ajabtu, dibenerin tuh. Nah, di kitabnya sin benerin bukan sin tapi ba tuh. La ajastu. La ajabtu. Jawaban akhara. Ma dumtu hayyan faja'u wa aslamu kulluhum wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syekhul Imam wal Mu'allif rahimahullah wa adaman nafa'a bihi barakati ulumihi wa bikum fid dharain amin. Qala radhiyallahu ta'ala anhum. Masih nyambung cerita tentang 10 daripada orang Khawarij ya. Nanya kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, ilmu itu lebih afdal daripada harta. Gimana nanya? Lebih mana afdal antara ilmu dengan harta? Nah, sekarang kemudian wa hadara akharu wa sa'ala an dzalika. Yang lain datang lagi nanya kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi ente kalau dengar Sayyidina Ali, ente sunnah dan taraddi, sunnah mengucapkan kalimat radhiyallahu anhuma. Lebih bagusnya kalimatnya radhiyallahu anhuma. Yang kemarin jelasin dulu ya. Karena Sayyidina Abu Thalib radhiyallahu ta'ala anhu itu ulama-ulama kita para baik khususnya itu mereka mengatakan beliau meninggalnya dalam keadaan muslim. Kayak demikian. Jadi sunnah kita bertaraddi mengucapkan kalimat radhiyallahu anhuma waktu disebutkan kalimat nama Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhuma. Radhiyallahu anhu boleh nggak? Boleh.
Untuk selain daripada sahabat boleh nggak? Boleh, silahkan. Misalnya kita punya orang tua meninggal gitu. Kemudian kita sebut namanya, kita bilang radhiyallahu anhu, boleh, silahkan tuh. Jadi jangan almarhum. Almarhum bahasa kita Indonesia tuh. Diambil dari kalimat isim maf'ul rahima yarhamu almarhum, yang dirahmati oleh Allah. Yang benar adalah radhiyallahu taala anhu atau rahimahullah. Jadi boleh ente bilang kalimat radhiyallahu anhu, boleh bilang dengan kalimat rahimahullah. Jadi kalau teman ente ada yang mati bilang rahimahullah, silahkan, boleh itu. Misalnya nanti akan datang itu ada yang meninggal teman ente satu orang, misalnya, atau dua orang, atau langsung semua tiga orang mati semua itu. Kita bilang radhiyallahu anhum tuh. Jadi silahkan, diperbolehkan. Jadi jangan bilang lagi kalimat apa tadi? Almarhum, diganti dengan kalimat radhiyallahu anhu atau rahimahullahu atau rahimahullah. Jadi boleh radhiyallahu taala anhu, boleh rahimahullah. Kalau almarhum itu diambil dari isim maf'ul, sudah menjadi bahasa Indonesia almarhum atau almarhumah kalau perempuan ya. ALM atau ALMH, coba gitu kan tuh. Kalau di WA kan begitu tuh, ALM. Assalamualaikum ASS WR WB. Jawabnya WR WB. Jadi kita bilang radhiyallahu anhu. Dan ente biasain kalau ente dengar teman atau guru atau jamaah meninggal tuh, jangan ente langsung apa? Langsung bilang kalimat yang kurang menyenangkan tuh. Langsung kirim baca apa? Fatihah, dan ceritain dia yang baik-baik tuh. Jangan hal-hal yang kurang baik yang dulu ente pernah ketemu dia itu, jangan diapain tuh. Ceritain, jangan tuh. Misalnya dulu tidurnya ngorok gitu, jangan ceritain. Atau dulu bandel, dulu ini dia kalau ada cewek nggak boleh, matanya itu nggak boleh kelihatan cewek dikit, langsung apa? Langsung belalatan matanya, jangan ceritain kayak gitu. Jadi kalau udah meninggal dunia, ceritain yang apa? Yang baik-baik, yang bagus-bagus tuh, yang cakep-cakep ceritain. Jadi demikian ya, boleh dengan kalimat radhiyallahu taala anhu atau kalimat rahimahullah. Jadi Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhuma atau radhiyallahu taala anhu boleh, atau lebih bagusnya kalimat radhiyallahu taala anhuma. Datang lagi yang lain tuh, bertanya kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, al ilmu afdalu minal mali. Ilmu lebih utama dari harta atau sebaliknya? Kata Sayyidina Ali apa? Al ilmu afdalu minal mali. Ilmu lebih utama daripada harta. Bi ayyi dalilin, dengan dalil apa itu? Qala al-malu yuhfadhu minas sariqi. Harta itu dijaga dari pencuri. Kan demikian. Kita punya harta, pastikan dijaga, jangan sampai apa? Kecurian. Jangan sampai orang timbe, kan begitu. Jangan sampai orang colong. Itu kita punya harta demikian. Kita punya mobil, punya motor, kan pastikan digembok kan? Digembok, kemudian dikunci, kemudian dirantai, kan begitu. Itu merupakan apa? Berarti harta itu dijaga dari apa? Dari pencuri. Sementara ilmu, wal ilmu la yufadu minas sariqi. Ilmu tidak dijaga dari pencuri. Ente punya ilmu. Ente tahu misalnya ilmu tentang air. Ini air, ada yang air yang suci mensucikan, ada air yang mutanajis, ada air yang musta'mal. Ada nggak pencuri ngambil ilmu ente? Nggak ada gitu. Ngobrol punya sorok tuh kepala itu. Gua ambil nggak bisa. Nggak bisa. Kalau harta mesti diapain? Dijaga dari jangan sampai apa? Jangan sampai orang curi itu. Kalau ilmu kan demikian tuh. Ente bawa duit 10 juta cash misalnya. Ente bawa ilmu 10 macam ilmu. Ada ilmu luqah, ada ilmu sharaf, ada ilmu nahu, ada ilmu fiqih, ada ilmu tauhid. Orang ambil kan? Kagak. Kalau dia orang ambil kan? Orang ambil tuh. Makanya demikian. Ilmu itu lebih afdal daripada apa? Daripada harta. Tadi kan alasannya. Ilmu itu tidak dijaga daripada pencuri. Sementara kalau harta dijaga daripada pencuri.
itu ya. Jadi itu yang berikutnya ya. Ilmu itu lebih utama daripada harta. Tadi alasannya harta itu dijaga daripada pencuri, sementara ilmu itu tidak dijaga daripada pencuri. Fadhahaba bihadzal jawabi. Maka orang ini pergi dengan jawabannya. Wa hadara akharu wa sa'ala anhu. Atau lagi yang lain nanya tentang masalah yang sama. Lebih afdal mana antara ilmu dengan apa? Dengan harta. Faqala, maka Sayyidina Ali menjawab sama dengan yang pertama tadi, bahwasanya ilmu lebih afdal daripada harta. Bi ayyi dalilin, dengan dalil apa? Dalilnya apa? Beliau menjawab, al sahibul mal yuhasabu yaumal qiyamah. Orang yang punya harta nanti akan dihisab pada hari kiamat. Allah hitung nanti itu. Sekecil-kecilnya yang dia punya Allah apain? Allah hisab itu. Ini duit dari mana? Kemudian untuk apa? Setiap yang kita dapat ditanya dua itu. Yang pertama, dari mana dapatnya? Yang kedua, untuk apa tuh? Jadi ente jangan sembarangan cari duit. Jangan asal punya apa? Punya duit tuh. Ente cari benar-benar duit yang apa? Yang halal. Jangan sampai ente cari sebanyak-banyaknya sementara ini duit apa? Duit yang haram. Jadi kalau duit demikian, harta demikian, dua pertanyaannya. Yang pertama, dari mana dapatnya? Yang kedua, untuk apa dipergunakan? Jadi orang yang punya harta nanti akan diapakan? Akan dihisab pada hari kiamat. Yang ente punya cuma handphone doang, butut, itu dihisab nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kira barang yang kita punya tidak diapakan? Tidak dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua yang kita punya nanti akan diapakan? Dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ente punya apa-apaan tuh pergunakan untuk kebaikan, untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ente punya motor, pakai buat ngaji, pakai buat ke tempat-tempat kebaikan lainnya. Tuh, nanti itu motor bakal diapakan tuh? Dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketahuan tuh. Platnya ketahuan. Ini platnya plat nomor si ini nih, si Opik nih. Kalau boncengin perawan. Belakangan itu punya Ipul. Agak miti. Jadi setiap harta yang kita punya diapakan nanti? Akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun yang kita punya, pergunakan tuh semaksimal mungkin untuk kebaikan, untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apaan aja? Cincin, apalagi? Jam tangan, apalagi? Baju. Ente punya pacaran. Kemudian ente punya baju pakai buat apa? Pacaran tuh. Kan pacaran udah apa? Dosa enggak? Dosa enggak? Dosa lagi? Ketawa lo. Pacaran dosa enggak pacaran? Dosa. Ya, pura-pura lah jawabnya. Pacaran. Kan pacaran nanti ketemu sama kita punya doi itu. Ketemuan tuh. Ketemuannya pandang-pandangan mata-mata. Dosa enggak tuh? Cie, dosa. Imam yang nggak punya pacar ketawa. Ini kan dia belum habis. Pacaran tuh udah dosa gitu. Kita punya baju pakai buat apa? Pacaran. Akhirnya nanti punya pacar bawa ke majelis taklim. Ada bilang berkali-kali tipu dia, ajak ke pengajian. Jangan jalan-jalan, jangan pacaran tuh. Contohnya sebelah nih pergi. Baju yang kita pakai buat pacaran, motor yang kita pakai buat apa? Buat pacaran. Duit yang kita pakai buat apa? Pacaran. Kalau pacarannya teman baik kan mustahil. Orang kalau udah pacaran tuh pasti dari awal sampai akhir ujungnya apa? Maksiat nggak ada? Maksiat, paling tinggi jadi maksiat. Semuanya maksiat. Tapi kalau itu punya pacar, kemudian diarahin ke majelis taklim, majelis ilmu, teman-teman kebaikan lainnya, kan jadi pahala nggak tuh? Jadi pahala. Ente niat benerin dia. Yang tadi nggak pakai jilbab jadi apa? Pakai jilbab, pakai hijab.
Yang tadinya sama ente maunya nyosor, kalau kita bilang nggak boleh nyosor. Nyosor nggak boleh. Boleh siapa? Nyeruduk. Dari soang ke bebek dong. Salah. Nggak boleh bilang gitu, pelan-pelan. Didik kita banyak pacar tuh. Kan semua orang dari nggak benar, dari nggak baik kan semua begitu kan. Dari nggak baik, jadi apa? Jadi baik. Anda mainnya sama. Awalnya kita nggak baik, tapi alhamdulillah berkah ilmu, berkah agama jadi apa? Jadi pas dikit-dikit kita punya apa? Kita punya hidup jadi benar, dan lurus. Alhamdulillah ya Allah ada agama. Diatur. Nah ente yang udah ngerti begitu. Ente pacaran niatnya perbaikin pacar ente dengan diri ente. Sama-sama. Tujuannya apa nanti? Untuk kebaikan mana? Kebaikan rumah tangga, kebaikan dunia akhirat. Tadi ente pakai baju, pengen pacaran wakuncar malam minggu kan begitu. Ente datang ke rumah pacar ente, bawa martabak. Martabak AA. Itu kan udah maksiat semua ente, maksiat. Aku itu dosa pada Allah Subhanahu wa taala. Itu setiap baju yang ente pakai, duit yang ente pakai buat dosa tadi, nanti semua akan diapakan? Dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ente yang udah ngerti tadi itu ya, ente punya pacar arahin ke agama. Itu ente insya Allah untung dunia, untung akhirat. Kalau itu pacar nggak jadi sama ente, itu pacar udah jadi baik sebab ente kan demikian. Misalnya udah lama pacaran, udah hampir 10 tahun pacaran dari SD sampai kuliah. putus nyambung, putus lagi, nyambung lagi, ntar WA lagi, balikan lu ya, balikan lagi, ntar putus lagi, sampai 10 tahun begitu aja. Tapi ente ada misi di situ, ada visi, ya misi. Itu pacar gara-gara ente pacaran sama ente, yang tadinya nggak pakai apa? Jilbab jadi pakai apa? Jadi pakai jilbab, jadi mau ke pengajian, jadi bisa baca Quran. Ya Allah, nggak jadi sama ente pahala nggak tuh? Pahala luar biasa tuh. Tapi kan saya kalau nggak jadi. Hapus tuh. Gitu pergi, Odi, ya. Kali-kali mau pacar ke ini kan, kemana ke pengajian, ke bawa. Odi udah ada pacarnya, udah anak tukang bensin terjadi. Kalau sebaliknya ente punya pacar awalnya bener, awalnya baik, ketemu ente, jadi apa? Jadi rusak, ente dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pakai niatin ente punya pacar, niatin pengen jadi istri nanti itu, ente perbaiki sedikit-sedikitnya tadinya gak sembahyang, kita ajak dia apa? Ajak sembahyang. Emang ente gak sembahyang sama. Cuma ajak dia sembahyang. Iya ente bingung, usolli. Kayak kemarin di pacar itu saya lupa usolli fardu apa tuh. Nah itu ya. Jadi orang yang punya harta nanti akan apa? Dihisab di hadapan Allah pada hari kiamat nanti. Wasahibul ilmi yushaffa'u yaumal qiyamati. Orang yang punya ilmu nanti Allah berikan wewenang bisa memberikan syafaat pada hari kiamat. Ente ngaji dengan guru ente, terus itu guru bersambung syaratnya sampai kepada Rasulullah SAW. Setiap guru yang benar jalurnya sesuai dengan sanadnya, sesuai dengan keilmuannya, jalurnya benar. Ini guru-guru yang takut kepada Allah, yang dekat kepada Allah, itu guru nanti pada hari kiamat bisa berikan apa? Syafaat kepada kita semua tuh. Jadi jangan main hubungan ente dengan guru itu nggak sampai dunia doang, tapi sampai mana? Sampai akhirat. Kalian bilang berkali-kali, ente ngaji sama guru sampai apa? Sampai habis umur, sampai ente berpulang ke rahmatullah, habis guru ente guru ente meninggal dunia atau ente apa? Yang meninggal dunia itu ente punya hati begitu mesti ada tekad tuh. Saya niat ngaji, saya duluan yang mati atau guru saya yang mati ya Allah tuh demikian. Anda berkali-kali bilang ente jangan sering-sering ziarah, Anda bilang berkali-kali tuh ke ente yang ngaji mana.
Antum ziarah ente. Ziarah kemana-mana. Ziarah pentingin datang kemana. Allah bilang. Gara ngaji nggak bisa. Terus ziarah kemana-mana sampai. Bilang ngaji ente. Kali-kali dia bilangin. Jadi sekali lagi hukum ziarah apa kemarin tuh? Sunnah. Ngaji hukumnya apa? Wajib. Ente kejar yang sunnah kali yang wajib. Ini bukan nggak suka ziarah, dia suka ziarah. Ziarah hukumnya sunnah, tapi ingat ente ada kewajiban ente di atas ziarah. Orang yang tukang ziarah pada akhirnya nggak ngaji ente. Orang yang tukang ziarah pada akhirnya apa? Nggak ngaji pada akhirnya. Kali-kali ane bilangin. Bukan nggak boleh apa? Bukan nggak boleh ziarah. Silakan ziarah ke orang-orang soleh, ziarah ke ulama, ziarah ke para habaib, silakan. Tapi jangan lupa kewajiban ente. Sampai kita ngeliatin anak-anak yang pada ziarah. Allah ziarah. Setiap malam Jumat diwajibin diri itu. Pas pengajian hilang. Hal yang wajib, yang lebih penting dari itu semua padahal. Jelas itu ya. Jadi orang yang punya harta apa? Akan dihisab pada hari kiamat. Sementara orang yang punya ilmu nanti akan Allah berikan wainah, bisa memberikan apa tadi? Syafaat pada hari kiamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fadhahaba bihadza jawabi wa jaa akharu. Kemudian dia pergi dengan jawaban ini. Datang lagi yang lainnya. Wa qala al ilmu afdalu amil malu. Ditanya, ilmu itu lebih utama atau apa? Atau harta? Lebih utama mana antara ilmu dengan apa? Dengan harta. Faqala Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu beliau mengatakan al ilmu afdalu minal mali. Ilmu itu lebih utama daripada harta. Faqala wallahu a'lam. Rabbi akhir bahwa Rabbi akhir. Ada di bawah ya? Di bawah. Rabbi akhir. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi Rabbi akrimna bi husnil khitam. Rabbi akrimna bi husnil khitam. Rabbi akrimna bi husnil khitam. Bin Nabi wa Fatimah wal Imam. Rabbi akrimna bi husnil khitam. Rabbi akrimna bi husnil khitam. Rabbi akrimna bi husnil khitam. Bin Nabi wa Fatimah wal Imam. Ketika sampai usia Ali 10 tahun engkau yakini masuklah Islam kehendak diri dengan gembira dan riang hati. Rabbi akrimna bi husnil khitam. Rabbi akrimna bi husnil khitam. Rabbi akrimna bi husnil khitam. Bin Nabi wa Fatimah wal Imam. Dengan itulah baginda Ali Allah muliakan bitaufiq Rabbi. Tidaklah pernah sama sekali sembah berhala walau sekali. Rabbi akrimna bi husnil khitam. Rabbi akrimna
أكرمنا بحسن الختام ربي أكرمنا بحسن الختام بالنبي وفاطمة والإمام. Semenjak kecil Baginda Ali, ia mendapat pimpinan Nabi. Segala ilmu dipelajari hingga menjadi Imam Rabbani. Rabbi akrimna bi husnil khitam. Rabbi akrimna bi husnil khitam. Rabbi akrimna bi husnil khitam. Bin Nabi wa Fatimah wal Imam. Pemuda Ali di medan perang, gagah berani dan tabah tenang. Hadapi musuh tidak keparang, banyak sedikit tidak dipandang. Rabbi akrimna bi husnil khitam. Rabbi akrimna bi husnil khitam. Rabbi akrimna bi husnil khitam. Bin Nabi wa Fatimah wal Imam. Tidaklah pernah alami kalah, walaupun lawan besar dan gagah, sehingga Jibril di suatu saat tiba sampaikan pujian Allah. Rabbi akrimna bi husnil khitam. Rabbi akrimna bi husnil khitam. Rabbi akrimna bi husnil khitam. Bin Nabi wa Fatimah wal Imam. Hatinya suci, tangannya murah, suka menolong orang yang susah. Menyapu masjid sangat merendah, menyiram lantai, tidur di tanah. Rabbi akrimna bi husnil khitam. Rabbi akrimna bi husnil khitam. Rabbi akrimna bi husnil khitam. Bin Nabi wa Fatimah wal Imam. Nabi Muhammad kasih dan sayang kepada Ali tidak terbilang. Diutus untuk tunjukkan orang agama Islam jalan yang terang. Rabbi akrimna bi husnil khitam. Rabbi akrimna bi husnil khitam. Rabbi akrimna bi husnil khitam. Bin Nabi wa Fatimah wal Imam. Nabi bersabda, siapa orang cintai Ali jelas dan terang, sungguh cintai aku dan barang. Siapa benci lacut di jurang. Rabbi akrimna bi husnil khitam. Rabbi akrimna
Jadi orang lain lagi datang, ilmu itu adalah lebih afdal daripada harta. Bi ayyi dalilin, dengan dalil apa itu? Qala al-malu yandarisu bitul mukti wa murur zamani. Al-malu yandarisu bitul mukti wa murur zamani. Harta itu akan lenyap hilang dengan lamanya dan berjalannya waktu masa. Harta begitu. Harta makin hari makin apa? Makin habis. Nanti punya duit banyak, habis ya? Habis. Demikian harta. Harta banyaknya bagaimanapun bakal habis. Korun, lihat kan? Korun kan luar biasa kayaknya. Tapi habis nggak hartanya? Habis. Firaun, Haman, itu orang-orang kaya besar semua, orang kaya semua. Tapi habis semua harta mereka dalam oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah lenyapkan mereka semuanya harta. Jadi harta demikian. Harta itu yang dari su akan apa? Akan hilang, akan habis, akan sirna. Itu mukti wa murzamani, dengan lama dan lewatnya waktu atau masa. Wal ilmu la yandarisu wa la yabla. Sementara ilmu tidak habis, tidak hancur. Enggak habis, enggak hancur ilmu. Ilmu enggak habis, enggak apa? Enggak hancur. Malah lestari terus-menerus sampai hari kiamat. Kan demikian. Ilmu itu tidak apa? Tidak habis, tidak hancur. Lestari sampai hari kiamat. Ente punya ilmu agama, ente ngerti cara wudu yang baik, cara mandi hadas yang baik, cara sholat yang bagus, yang benar. Kan semua nggak habis. Malah berkembang kan demikian tuh. Ente tahu cara sembahyang yang baik, cara wudu yang baik, habis nggak tuh? Nggak habis. Tapi kalau harta habis nggak? Habis. Punya duit 100.000, ente beli rokok, beli apa lagi? Beli nasi, beli apa lagi? Beli kopi, habis nggak tuh? Habis. Ente punya ilmu yang ente punya dari ilmu wudu, ilmu mandi hadas, ilmu air, habis nggak ente pakai? Nggak habis. Ente pakai wudu dengan ilmu yang ente punya, nggak habis, nggak hilang, malah bertambah di situ. Itu perbedaan antara apa? Antara ilmu dengan harta. Jadi ilmu itu akan hilang, akan habis dengan lewatnya, dengan lamanya masa. Sementara harta itu tidak apa? Tidak hilang, tidak habis, tidak binasa, tidak hancur. Fadhahaba bihadal jawabi wa hadara akharu wa sa'ala faqala al-ilmu afdalu amil malu. Datang lagi yang lain, nanya lagi. Ilmu itu lebih utama daripada atau harta. Dan Ali jawab apa lagi? Al-ilmu afdalu. Ilmu lebih apa? Lebih utama. Ilmu agama itu lebih utama daripada harta. Faqala bi ayyi dalilin, dengan dalil apa? Faqala al-malu yuqassil qalba. Harta itu dapat mengeraskan hati kita. Merasakan hati kita. Kita punya harta buat dunia doang. Hati kita keras. Gak bakal nerima apa? Ilmu agama gak bakal nerima. Tapi sementara wal ilmu yudawwirul qalba. Sementara ilmu itu menerangi apa? Menerangi hati. Terang orang yang punya ilmu agama. Dikit-dikit dia tahu diamalin. Tahu diamalin, makin apa? Makin terang dia punya hatinya. Tapi kalau harta, semakin dia punya, bukan untuk kebaikan, bukan untuk agama, makin apa dia? Hatinya makin keras. Pada akhirnya bagaimana? Itu hati tidak akan terima nasihat agama. Jadi itu perbedaan antara ilmu dengan apa tadi? Dengan harta. Jadi ilmu itu dapat menerangkan hati. Fadhahaba bihadal jawabi wa hadral akharu. Datang lagi yang lain. Fasa'ala an dzalika faqala al-ilmu afdalu amil malu. Lebih afdal mana antara ilmu dengan apa tadi? Dengan harta. Faqala al-ilmu afdalu minal mali. Ilmu lebih utama daripada harta. Ya Allah, hanya untung ente untung yang ente kerja, dagang, usaha, mas waktu buat apa? Buat belajar ilmu agama. Untung ente luar biasa. Untung di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kerja di keuntungan, jangan kita manusia. Untung di hadapan siapa? Di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Gak bakal rugi sama sekali. Jadi orang yang mencari keuntungan di hadapan Allah tidak akan rugi sama sekali. Faqala bi dalil.
Kata Sayyidina Ali, ilmu itu lebih afdal daripada apa? Daripada harta. Dengan dalil apa? Qala sahibul mali yadda'i rububiyyata bisababil mali. Orang yang punya harta itu akan mengaku sebagai Tuhan dengan sebab hartanya, kan begitu. Orang kalau dia kaya ngaku apa? Aku Tuhan. Fir'aun kaya ngaku apa? Tuhan. Jadi orang yang kaya pada akhirnya dia sombong. Sombong pada akhirnya dia mengaku sebagai Tuhan dengan sebab harta yang dia miliki. Wa yadda'i sahibul ilmi bil al-ubudiyyah. Sementara orang yang punya agama akan mengaku sebagai apa? Hambanya Allah Subhanahu wa taala. Terus dia menyembah Allah. Jadi nggak mau mengaku sebagai apa? Sebagai Tuhan. Lain halnya dengan orang yang punya tadi apa? Yang punya harta. Semakin dia punya harta, tapi untuk dunia, maka dia satu waktu akan mengaku sebagai apa? Sebagai Tuhan. Jadi orang yang punya ilmu mengaku sebagai apa tadi? Hambanya Allah Subhanahu wa taala. Itu perbedaan antara ilmu dengan apa tadi? Dengan harta. Maka Sayyidina Ali menjawab, ilmu adalah lebih afdal daripada harta. Falau sa'aluni an hada, kalau seandainya mereka tanya semua tentang ini, tentang mana lebih afdal antara ilmu dengan apa tadi? Dengan harta? La ajabtu jawaban akhara madum tuhayyan. Aku akan jawab dengan jawaban yang lain selama aku masih dalam dunia. Jadi selama hidup akan dijawab terus. Jadi bukan 10 orang doang. Lebih dari itu saya nanti akan apa? Akan jawab semuanya. Pada akhirnya bagaimana? Faja'u wa aslamu kulluhum. Mereka semua datang. Pada akhirnya mereka semua masuk apa? Masuk agama Islam. Itu demikian tuh. Berarti benar sabda Rasulullah SAW. Ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Saya kotanya ilmu dan Sayyidina Ali adalah pintu daripada kota ilmu. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إلهي بجاه الأنبياء والملائكة وبالأولياء جد لنا بالإجابة إلهي توسلنا بقرآنك الكريم تنوّر بصيرتي وسمعي ومقلتي وتلهمني رشدي وترزقني علم اليقين توفقني لحسن العبادة بأسمائك الحسنى تجود بتوبة نصوح تغفر لي ذنوبي وزلتي وتنزلني في كل حال ولمحة تنجي بها من هول يوم القيامة وبالمصطفى الرسول تشرح لصدري تيسر لأمري وتكشف كربتي وبالأنبياء والملائكة الكرام تحقق بالتقوى وإدراك غايتي بهم وبالأولياء
شر بحقهم وشر ذي شر من إنس وجنة بفضلك بشر بحسن الخواتم وبالرحمة ادخلني بدار الإقامة عليهم من المولى صلاة وتسليم ورضوان استجب إلهي مناجاتي إلهي بجاه الأنبياء والملائكة وبالأولياء جل لنا بالإجابة اللهم إني استودعتك ما قرأت وما سمعت فارده إلي عند حاجتي إليه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك الحمد لله على نعم الله الحمد لله على بركات الله الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا والحمد لله رب العالمين يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرجه يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرجه يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرجه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.